క్లిక్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. వార్తల ముందుగా ముఖ్య అంశాలు. 4883 కోట్ల విలువైన పలు ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం జగన్. అనంతపురం జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం, పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలు. నెల్లూరు టిట్కో గృహాల ప్రారంభోత్సవాల్లో లబ్ధిదారుల ఆందోళన. 4 ఏళ్లుగా వేచి చూస్తున్న తమకు ఇప్పటికీ ఇల్లు అందకపోవడంతో ఆగ్రహించి జగనన్న పట్టాను చించేసిన ఓ వ్యక్తి. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానిపైన ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. ఉమ్మడి రాజధాని వైసీపీ విధానం కాదని స్పష్టీకరణ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్తగా పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు గాను ముందుకు వచ్చే ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలని అందిస్తుందని రాష్ట్ర పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ స్పష్టం చేశారు. సుమారు 4178 కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేస్తున్న బిర్లా గ్రూప్, రిలయన్స్ ఎనర్జీ, హెల్దా ఇన్ఫ్రా, వెస్వియస్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఏపీ ఐఐసి, ఏపీ ఎంఎస్ఎం ఈ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన మొత్తం 8 ప్రాజెక్టులను బుధవారం వెలగపూడి రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ఆయన వర్చువల్గా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అలాగే ఏపీ ఎంఎస్ఎం ఈఓ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను కూడా మంత్రి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చే వారికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలను అందిస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు. గత 3 ఏళ్లుగా దేశంలోని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో ఏపీ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా 11 పారిశ్రామిక కారిడార్లను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండగా ఏపీ పరిధిలో విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాదు పారిశ్రామిక కారిడార్లు ఏర్పాటవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. Ease of doing business for the past 3 consecutive years, we have been a very proactive industrial sector in the state of Andhra Pradesh. And we have a sustainable industrialization approach in which nature and ecological balance is protected while development happens rapidly, wealth generated is distributed equitably, and the weaker sections of the society progress with a path to an overall better quality of life. The state believes that the infrastructure development will immensely aid industrialization. To this effect, it has been developing, as we have just mentioned, we have 3 industrial corridors in the state, and out of the 11 industrial corridors that are being developed in the country, Andhra Pradesh is the only state to have 3 industrial corridors. We have Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor, the Bangalore Hyderabad Industrial Corridor, and the Chennai Bangalore Industrial Corridor, which connects almost to all the major metro cities in the country. Visakhapatnam, as you know, is one of the fastest growing city industrially, or let it be in the IT side, and we have 2 major ports in Visakhapatnam, the major Visakhapatnam port, we have the Gangavaram port. Towards the south we have the Kakinada port, and towards the north, towards Srikakulam, we are coming up with a new port, Molapeta port, which would cater to the hinterlands of Chhattisgarh and southern parts of Odisha as well. So as you know, the state, the natural resource to the state is the longest coastline, the 974-kilometer coastline, which is enabling our industrial progress. Let it be the major industries, let it be the MSME sector, let it be the aqua sector, as we have just mentioned, let it be the food processing sector. See, as you all know, we are an agrarian state. 35% of our GSDP comes from the agriculture, and almost 26% from the industrial side. We have a bit less of the service sector. From the MSME, our Honorable Chief Minister is always looking at the MSME sector to handhold the MSME sector, because MSME sector is the only sector where you have less investment costs and with huge employment. We have just seen your industries, we are setting up 1700 crores, we are setting up 1000 crores investment, we are setting up with 350 crores. For every crore of investment, you have only 1 employee working. That's the way the world is progressing. Like, let it be the machinery, let it be the cost of cutting down the labor. ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ పంచమి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సరస్వతీదేవి రూపంలో దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నారు. ఈ పంచమి సందర్భంగా విద్యార్థులకు పెన్నుల వితరణ చేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు దుర్గమ్మ ఆలయానికి తరలివచ్చారు. అమ్మవారి పెన్నుతోని ఎగ్జామ్ రాస్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఇంద్రకీలాద్రిపై అతి పురాతనమైనటువంటి మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైనవి. ఈ పునరుద్ధరణ పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం అనేది పంచమి నుంచి దశమి వరకు 5 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి ధ్వజ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం, అలాగే దీక్షా హోమాలు, శాంతి హోమాలు, ప్రత్యేకమైనటువంటి యంత్రాలతోటి పూజ జరుగుతుంది. ఈ ధ్వజ ప్రతిష్ఠ రోజున 18వ తారీఖున విజయవాడ నగరవాసులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ స్వామివారిని దర్శించుకొని మల్లేశ్వర స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. అటువంటి ఈ పురాతనమైనటువంటి ఈ శివాలయాన్ని దర్శించుకొని అమ్మవారి శుభాశీస్సులు కూడా పొందుతారు అందరూ. ఇది అర్జునుడు ప్రతిష్టగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది ద్వాపర యుగం నుంచి కూడా ఈ శివలింగం ఉన్నది మనకి ఇక్కడ ప్రాశస్త్యం ఇక్కడ. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం పేక్షానపల్లి వద్ద ఓ ప్రైవేట్ స్కూలు బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. విద్యార్థులను పాఠశాలకు తీసుకువెళ్తుండగా స్కూలు బస్సు స్టీరింగ్ రాడ్ విరగడంతో పక్కకు ఒరిగిపోయింది. బస్సులో ఉన్న 2 విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఉరవకొండ మండలం పేక్షానపల్లి వద్ద ఏవీఆర్ ప్రైవేటు పాఠశాలకు చెందిన బస్సుకు పెను ప్రమాదమే తప్పింది. జరుట్ల రాంపురం నుంచి ఉరవకొండ వైపు వెళ్తున్న బస్సు స్టీరింగ్ రాడ్ విరిగిపోవడంతో పక్కకు వెళ్లి ఓ వైపుకు ఒరిగిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 2 విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. మిగతా వారంతా క్షేమంగా ఉన్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులోని 30 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. హుటాహుట్న పాఠశాల యాజమాన్యం మరో బస్సును తీసుకువచ్చి విద్యార్థులను పాఠశాలలకు తరలించారు. ప్రమాద ఘటన విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరూ పాఠశాల వద్దకు చేరుకొని పాఠశాల యాజమాన్యంతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ప్రమాదంలో విద్యార్థులకు ఏం కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇప్పటికైనా బస్సులు పూర్తి స్థాయిలో పరీక్షించి సరైన బస్సులను ఏర్పాట్లు చేయాలి అంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం మీద విద్యార్థులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. कंधे देता है क्वालिटी बस तोलतांटाరు ఊరి పోయినారా ఏమైంది సరే కాదా ఇది బస్సు తిప్పేటప్పుడు ఎట్లా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు ఉరకొండ నుంచినా ఊరి నుంచినా ఊరి నుంచి వస్తున్నావా యాడికి వచ్చినాక ఏమైంది బస్సు కిందకేం పడలే కదా బస్సు పడింది యాడా ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత మేమైతే ఫీజు ఫస్ట్లో 1000 కట్టాము చాలా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా అడుగుతున్నారు ఫీజులు అయితేను ఎంత ఫీజులు కట్టినా కూడా బస్సులు అయితే మంచి సౌకర్యాలు లేవు బస్సులకి అంతేను వాళ్ళ డ్రైవర్లు వాళ్ళంతా సరిగ్గా లేదు మంచి బస్సులు పంపించి అంత ఇది చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళు పంపించట్లేదు బస్సులు కూడా సరిగ్గా లేవు మా పరిస్థితి మొన్న ఒక బస్సు అట్లయితే కిందకి పడేంత ఇదైంది మళ్ళీ ఇది అట్లేను అధికారులు కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అధికారులు కూడా చాలా తప్పు ఉంది ఈ విషయంలోనూ అదే అధికారులు కూడా ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం వాళ్ళు కూడా కొంచెం చూసి ఏదో ఒకటి చేయాలని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం పిల్లల తల్లిదండ్రులు మేమంతా పిల్లలు అయితే కింద 60-70 మంది దాకా పోతున్నారు బస్కి ఎంత పోయినా కూడా సౌకర్యాలు అయితే లేవు వేల ఫీజులు అయితే చాలా ఇష్టానుసారంగా తీసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో అట్లే తీసుకుంటున్నారు దాన్ని ఏదో అధికారులు కొంచెం చూసి దాన్ని ఏదైనా చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు అయితే ముందర స్టైరింగ్ కట్ అయింది స్టైరింగ్ కట్ అయ్యి బస్సు అయితే రాళ్ళ మీద ఎక్కి కిందకి గుంతలేకి వచ్చేసింది బస్సు ఈ పాప మా పాప ఉంటుంది ఈ పాప కూడా స్కూల్లోనే ఉంది బస్సులోనే ఉంది ఈరోజు ఈ పాప కూడా అంతే కొంచెం గాయాలు అయితే పెద్ద గాయాలు చిన్న గాయాలు అయితే కొంతమంది పిల్లలకు తగిలినాయి మా పిల్లలు కూడా 25 మంది నుంచి 30 మంది పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బస్సులోను ఇక్కడ కూడా రోడ్డు సరిగ్గా లేదు రోడ్డు సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా వీళ్ళు బస్సులు కూడా అట్లే పెట్టేసినారు బస్సులు కొంచెం మంచి బస్సులు పెట్టేసి ఇది చేయమంటే చేయలేదు ఫీజులు అయితే ఎక్కువ కట్టించుకుంటున్నారు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి రథసప్తమి వేడుకలు ఈ నెల 16వ తేదీన జరగనున్న నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మనజీర్ జిలానీ సమూన్
ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక రథసప్తమి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా ఆలయ అర్చకులు జిల్లా కలెక్టర్ను మర్యాదపూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు అధికారులతో స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటుగా ఇంద్ర పుష్కరిణి ఉచిత దర్శనంతో పాటుగా వీఐపీ, వీవీఐపీ దర్శనం మార్గాల ఏర్పాట్లపైన ఆరా తీశారు. దర్శనం నిమిత్తం వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు జరగాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా రథసప్తమి రోజున ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని పోలీసు అధికారులను సూచించారు. ఆ కాంపౌండ్ వాల్ బయట లోపలికి అక్కడ ఎంట్రన్స్ కొంచెం అంటే యాక్చువల్గా రావాల్సింది అక్కడ గ్రీన్ వేస్తారు చూడండి. ఫర్దర్ ఓప్ అండ్ ఎంటర్ హియర్. సార్ ఈ గ్రీన్ కార్పెట్ ఎంత బయట కనిపిస్తుంది సార్, దట్ ఈస్ ద ఎంటర్. అది వాల్ పక్క నుంచి 20 కంపార్ట్మెంట్ ఫ్రీ వాళ్ళు లోపలికి వస్తారు. 100 వరకు ఇక్కడే. ఆటో నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించి నడపాలని, మీరు చేసే చిన్న తప్పిదం పట్ల కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని, ఆటోలో ఓవర్లోడ్ వేయకుండా తగిన పరిమితిలో ఉంచాలని, అతివేగం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అంటూ ఇలాంటి తప్పులు చేయరాదని ఆటో డ్రైవర్స్కు జిల్లా ఎస్పీ జిఆర్ రాధిక తెలియజేశారు. అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రయాణికులను ఆటో పరిమితికి మించి కూర్చోపెట్టి డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, శ్రీకాకుళం టౌన్ పరిధిలో జనసంచారం ఉండే ప్రదేశంలో అతివేగంగా ఆటో నడపడం వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఇటువంటి తప్పులు ఇకపై చేయరాదని జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ శృతి, ట్రాఫిక్ సిఐ అవతారం, మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ గంగాధర్, అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్కూల్ పేషెంట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే ఎమర్జెన్సీలో సర్జరీ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి రక్తం ఇంకొకరి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఇవ్వగలిగితే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఇవ్వగలిగితే దయచేసి వచ్చి ఇక్కడ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్స్ కి అవగాహన సదస్సుని నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ ఒకటి చెప్పండి, అసలు ఎందుకు మేము అవగాహన కల్పించాలి? ఎవరికి వాళ్ళు ఒక ఆటో తీసుకున్నప్పుడు, అది కొనుక్కున్నప్పుడు, లేకపోతే డ్రైవర్గా మీరు కిరాయికి వెళ్తున్నప్పుడు, మీరు ఒక డ్రైవర్గా వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడే ఆ డ్రైవర్గా మీరు చేయాల్సిన బాధ్యతలు ఏంటి, నా విధి ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా మీరు వెహికల్ ఎక్కితే ఏమవుతుంది? మీకు ప్రమాదమే, మీ ఆటోలో ఎక్కిన వాళ్ళకి ప్రమాదమే. సో ఇది బేసిక్ డ్యూటీ, బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అయినప్పటికీ కొంతమంది, అందరూ చాలా వరకు కూడా చదువుకొని ఉద్యోగాలు దొరకడం ఇబ్బంది అవుతూ, ఒకరిని అడగడం ఇష్టం లేక ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసి వేసరిపోయి సొసైటీతో నా జీవితం నేను బతుకుంటాను, గౌరవంగా బతుకుంటాను అనేసి ఆటోలు తోలే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో ఆటో నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా ట్రాఫిక్ నియమాలు తెలిసి ఉంటాయి.
వాళ్ళందరికీ కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు బాధ్యతగా తమ వాహనంలో ఎక్కినటువంటి ప్రయాణికులతో వ్యవహరిస్తారు అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇది ఇంకొకరు వాళ్ళకి చెప్పాల్సినటువంటి పని కాదు. కానీ కొంతమంది, అది యంగ్స్టర్స్ కావచ్చు, అంటే జస్ట్ టీనేజ్ ముగిసి కాలేజీ చదువు ఆపేసి ఇంట్లో ప్రెషర్స్ పడి ఏదైనా సంపాదన చేయాలంటే ఈజీగా కనపడుతుంది కదా, ఆటో తోలేసాం అదేం పెద్ద కష్టం కాదు కదా అని చెప్పేసి వచ్చి ఒక పక్క ఆటో తోలుతూనే ఇంకో పక్క వాళ్లకు నచ్చినటువంటి వ్యవహారాలు చేసుకుంటూ తాగుడు, గంజాయి తీసుకోవడం కావచ్చు. అంటే నేను శ్రీకాకుళం పట్టణం గురించి చెప్పట్లేదు, జనరల్గా చెప్తున్నాను. నెల్లూరు నగరం టిట్కో గృహాల ప్రారంభోత్సవంలో లబ్ధిదారుల ఆందోళన చేపట్టారు. అలిపురం వద్ద టిట్కో గృహాలను అట్టహాసంగా మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్, కాకని గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఇంటి తాళాలు అప్పగిస్తారని కొండంత ఆశతో భారీగా లబ్ధిదారులు తరలివచ్చారు. అయితే సమావేశం అనంతరం కొద్ది మందికి మాత్రమే తాళాలు ఇచ్చి నేతలు వెనుదిరిగారు. తమను ఎందుకు పిలిపించారంటూ సమావేశం వద్ద లబ్ధిదారుల ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తమకు ఎప్పుడు ఇల్లు ఇస్తారంటూ మహిళలు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. 4 ఏళ్లుగా వేచి చూస్తున్న తమకు ఇప్పటికీ ఇల్లు అందకపోవడంతో ఆగ్రహించిన మరో వ్యక్తి జగనన్న ఇంటి పట్టాన్ని చించేశాడు. మీటింగ్ కోసం 10 మంది వస్తారని ఎందుకంత ప్రేమతో వచ్చి మేము మా తాళాలు ఇస్తారన్నంత అభిమానంతో వచ్చి 2 మాటలు చెప్తే నేరుగా దిగి వెళ్ళిపోయారా? ఏమి ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు మీటింగ్ పెట్టాడా? రోడ్లో దిగాము, రోడ్లో ఇళ్ళకాడ ఎన్నిసార్లు మీటింగ్ పెట్టరా? ఎన్నిసార్లు చేసరా? మోసాలు చేసి నీళ్ళు తాగి 2 పుస్తకాలు తిని పోతే సరిపోతుందా? 3000 పింఛను వస్తుందా? ఇంత పాపాలంటారు అమ్మ వచ్చిందా? ఎన్నిసార్లు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని అనేది తమ పార్టీ విధానం కాదని, అనుభవం ఉన్న నేత ఎవరైనా ఉమ్మడి రాజధాని వ్యాఖ్యలు చేస్తారా అని విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏపీ రాజధానిగా హైదరాబాద్ను కొనసాగించాలంటూ వైసీపీ సీనియర్ నేత వైవి సుబ్బారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారన్నారు. 10 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్ను ఉమ్మడి రాజధాని చేయడం ఎలా సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. హైదరాబాద్ విశ్వనగరమని, అది ఏమైనా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సొంత ఆస్థానమా అని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాన్స్ట్రక్టివ్గా ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు పూర్వపరాలతో, ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడితే పర్వాలే, పాత వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు 14 సంవత్సరాలు వచ్చి రాష్ట్రం పరిపాలించినప్పుడు నా పరిపాలన జరిగిందని కంపారిజన్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని మెయిన్గా మాట్లాడడం మాత్రం అది సాంప్రదాయం కాదు, ప్రజలు దాన్ని హర్షించరు. కాబట్టి దయచేసి కన్స్ట్రక్టివ్గా ఏదైనా ఒక చెప్పదలుచుకుంటే కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్పండి, దానికి సరైన వివరణ ఇస్తాం, సమాధానం చెప్తాం అని మీ ద్వారా ప్రతిపక్ష పార్టీ అని ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలియజేస్తున్నాం. చెప్పండి, ఇంకేం కాదు. ఇంకొకరు ఇచ్చిన ఉమ్మడి రాజధాని కొనసాగించిన స్టేట్మెంట్ ఎవరు ఇచ్చారు చెప్పండి, అంతే అడుగుతున్నాను. 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధాని, 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధాని, 10 సంవత్సరాల్లో ఉన్న అర్ధరాత్రి వచ్చి పరిగెట్టి ఓటుకు నోటు కేసులను వచ్చి అక్కడ వదిలేసి కట్టుబాటులతో ఇంటికి వచ్చేసాము, చేసిన దొంగ పనికి వచ్చేసాము. అది వాస్తవం కాదా? నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం శివార్లో నిన్న అర్ధరాత్రి చిరుతపులి సంతరించడం కలకలం రేపింది. రెడ్లసత్రం సమీపంలో రాత్రివేళ చిరుతపులి సంచరించడాన్ని స్థానికులు వీడియో చిత్రీకరించారు. గత కొన్ని నెలల నుంచి చిరుతపులులు శ్రీశైలం గ్రామ శివార్లో కుక్కలను ఆహారంగా తినేందుకు వస్తున్నట్లుగా స్థానికులు చెబుతున్నారు.
గత కొంతకాలంగా శ్రీశైలం ఆలయ సమీప ప్రాంతంలో తరచుగా చిరుతపులులు సంచరిస్తున్నాయని, అర్ధరాత్రి సమయంలో వీఐపీ కాటేజీలు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, రుద్రా పార్క్, రెడ్ల సత్రం, టోల్గేట్ వద్ద గత కొద్ది రోజులుగా చిరుతపులులు కనిపిస్తున్నాయి అని స్థానికులు చెబుతున్న పరిస్థితి. అయితే అటవీ శాఖ అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంపైన స్థానికులు, భక్తులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవస్థానపు అధికారులు చిరుతపులులు రాకుండా రక్షణ గోడ నిర్మిస్తామని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి పనులు ప్రారంభించకుండా భక్తుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని భక్తులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ప్రారంభించిన శంకరావం కార్యక్రమం విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురంలో కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో లోకేష్ మాట్లాడారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్ పార్టీకి షాక్ తప్పదని హెచ్చరించారు. వైసీపీకి ఇక అంతిమ యాత్ర సినిమా ఒక్కటే మిగిలిందని అన్నారు. సీఎం జగన్ను చూస్తే పెట్టెల ద్వారా గుర్తొస్తాడని, వైసీపీ ఎంపీలు కేంద్రంలో రాష్ట్రం పరువు తీశారని దుయ్యపట్టారు. వెనుకబడిన కులాల వెన్నెముక విరిచిన నాయకుడు జగన్ అని, ముఖ్యమంత్రి కటింగ్ ఫిట్టింగ్ మాస్టరా అని నారా లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆడింది చాలు స్వామి. నాడు నేడు ఎప్పుడు విజయనగరం జిల్లాని అభివృద్ధి చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ. రోడ్లు గాని, బ్రిడ్జ్లు గాని, ఆసుపత్రులు కానివ్వండి, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కి భూసేకరణ, ఇలా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని, కార్యకర్తల్ని కోరుతున్నాం, 2024లో తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించండి. పార్వతీపురంకి బైపాస్ రోడ్ వేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. జంజావతి రిజర్వాయర్ పనులు పూర్తి చేస్తాం. ప్రతి ఇంటికి ఉచితంగా నీటి కుళాయి ద్వారా సురక్షితమైన తాగునీరు అందించే బాధ్యత తెలుగుదేశం జనసేన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. అటు జన సైనికులు, ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి ఈ సైకోని తరిమి కొట్టాలని ఈ సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అందరికీ కోరుకుంటూ, నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. 10th యునైటెడ్ క్రికెట్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలోని T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 2024ను అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. రైల్వే ఏసీఏ, వీడీసీఏ గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించిన పోటీలను ముఖ్య అతిథిగా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి గోపీనాథ్ రెడ్డి పాల్గొని ట్రోఫీని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం టాస్ వేసి పోటీలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ క్రీడాకారులకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని మెరుగుపరిచే విధంగా ఈ పోటీలు దోహదపడతాయని హితవు పలికారు. విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా మహిళలు క్రీడల పట్ల ఆసక్తి కనబర్చాలని కోరారు. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరపున క్రీడాకారులను మరింత ప్రోత్సహించేందుకు గాను తాను ఎప్పుడూ ముందుంటానని వెల్లడించారు. యునైటెడ్ క్రికెట్ క్లబ్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి వెంకటేష్ మాట్లాడారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా మిత్రుల జ్ఞాపకార్థమై ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నామంటూ గుర్తు చేశారు. తనను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న యునైటెడ్ క్రికెట్ క్లబ్ అసోసియేషన్ సభ్యులకు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు జరగనున్న పోటీల్లో నిలిచిన విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ సభ్యులు, క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరూ కలిపి యునైటెడ్ క్రికెట్ క్లబ్ ఏదైతే 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా టోర్నమెంట్ చేస్తున్నారో, ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి టోర్నమెంట్ జరగడం నాకు తెలిసి ఇదే. ఎందుకంటే ఒక 20 మంది ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిపి టోర్నమెంటే కాకుండా యాజ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కిందన దాదాపు lakhs of rupees చారిటీకి ఇవ్వడం, అంతేకాకుండా ఎవరైతే క్రికెట్ లవర్స్ ఉన్నారో ఆ 20 మంది ఎక్కడ వేరే దేశాల్లో ఉన్నా ఈ రోజున అందరు కలిసికట్టుగా ఒకటిగా ఉంటూ మ్యాచ్ చేయడం. ఎందుకంటే మనకందరూ తెలుసు, ఇండియాలో క్రికెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ గేమ్, ఇట్స్ రిలీజియన్. సో ఇట్స్ బాండ్స్ ఎవ్రీవన్. అలా ఒక 20 మందిని కలుపుతూ వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహంతో జరుగుతున్న 10 సంవత్సరాలు జరుగుతున్న ఈ టోర్నమెంట్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున ఖచ్చితంగా మా నుంచి ఉండాల్సిన హెల్ప్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ, ఇలానే చాలా మంచి టోర్నమెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రావాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు నా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉన్న క్రికెటింగ్ ఏదైతే యాక్టివిటీ రావాలంటే ఇలాంటి టోర్నమెంట్ జరిగినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఎవరిలో టాలెంట్ ఉందనేది. సో కాబట్టి ఇలాంటి టోర్నమెంట్కి నన్ను గెస్ట్గా పిలిచినందుకు యూసీసీ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ, ఈ జరగబోయే 18th వరకు జరిగే మ్యాచ్లు బాగా జరగాలని, మంచి క్రికెటర్స్ మంచి ప్లే రావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు యూజువల్గా ఇక్కడ వైజాగ్ యూజువలీ మాకున్న ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ బిలాంగ్స్ టు వైజాగ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా విశాఖపట్నంలో ఆ క్రికెట్
కోచింగ్ అనుకోండి లేదంటే కానీ ఉన్నది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే టోర్నమెంట్లు అన్ని క్లబ్స్గా ఆడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడి నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు రేపు రాబోయే రోజుల్లో అకార్డింగ్ టు దేర్ టాలెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ జోన్ లెవెల్ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి. డెఫినెట్గా మేము వస్తున్న ఇక్కడ నుంచి ఆ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళు విల్ టేక్ ఇట్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్. శశికాంత్ కావచ్చు లేదా రిక్కీబాయ్ కావచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా. ఐబీపీ సెంచరీ క్లబ్ పైన సస్పెండ్ అయిన సభ్యుడు కె శివాజీ చేస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవాలని ఐబీపీ సెంచరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు వై దుర్గాప్రసాద్, కార్యదర్శి జవహర్లాల్ పేర్కొన్నారు. సెంచరీ క్లబ్ రంగంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని వారు మాట్లాడారు. క్రమశిక్షణ కారణాలతో కె శివాజీ, పి వెంకటరమణ ఇద్దరు సభ్యులు సస్పెండ్ అయ్యారని, వారు ఇప్పుడు తమపైన తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. తమ క్లబ్ ప్రాంగణంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి కార్యకలాపాలు ప్రోత్సహించడం లేదని అన్నారు. డిఫెన్స్ మద్యం వంటి వాటిని తాము ఎప్పుడూ అనుమతించమని చెప్పారు. వారు చేసిన ఆరోపణలు పూర్తి అవాస్తవాలని, త్వరలో వారిపైన పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలోని ఐబీపీ సెంచరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు దిలీప్, మాజీ సెక్రటరీ అనిల్ బాబు, కార్యవర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ క్లబ్ గురించి చాలా క్లబ్ మర్యాదని, ఈ క్లబ్లో ఉన్నటువంటి 1200 మంది సభ్యుల తాలూకా మనోభావాల్ని, క్లబ్ ప్రెస్టేజ్ని కూడా దిగజార్చేటటువంటి విధంగా సొసైటీలో మంచి పేరున్నటువంటి ఈ సెంచరీ క్లబ్ని దిగజార్చేటటువంటి విధంగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తప్పుదో పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. దాన్ని నేను, నాతో సహా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ, ఎందుకంటే ఈ క్లబ్బు 1934 సంవత్సరంలో ఈ క్లబ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. ఈ క్లబ్ కూడా మామూలుగా ఆషామాషి క్లబ్గా కాకుండా అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కానీ, కల్చరల్ కార్యక్రమాలు కానీ, ముఖ్యంగా ఉర్దూ తుఫాన్ టైంలో, అదే రకంగా మొన్న జరిగినటువంటి కోవిడ్ సమయంలో కూడా అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేసి మరి ఈ ప్రాంత ప్రజల తాలూకా మరి మన్ననలు పొందినటువంటి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి క్లబ్ అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మరి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి అటువంటి క్లబ్ మీద తనను ఏదో ఈ క్లబ్లో సస్పెండ్ చేశారని, ఈ సస్పెండ్ చేశాడు కాబట్టి మరి అతను సస్పెండ్ చేయనంత వరకు క్లబ్ మంచిదైంది. అసలు క్లబ్ ఎందుకు సస్పెండ్ చేయవలసి వచ్చింది అన్నటువంటిది కూడా ఒకసారి మీ అందరికి కూడా మరి వివరణ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ ఈ క్లబ్లో మరి ఒక టెన్నిస్ అని కానీ, షటిల్ కానీ, లేకపోతే ఏపీలోని అన్ని స్థానాల నుంచి ప్రజాశాంతి పార్టీ పోటీ చేస్తుందని, మోదీ తొత్తులతో యుద్ధానికి విశాఖ నుంచి సిద్ధం అంటూ ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షులు కేఏ పాల్ అన్నారు. న్యూ కాలనీ కేఏ పాల్ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు. జగన్ ప్రజలకు నమ్మక ద్రోహం చేయడమే కాకుండా చివరికి తల్లి చెల్లిని మోసం చేశారంటూ ఆయన విమర్శించారు. ఆనాడు షర్మిల పాదయాత్ర చేయకపోతే జగన్ అధికారంలోకి వచ్చేవారా అని ప్రశ్నించారు. ఎంతో మంది సీఎంలను కలిశానని, తనకు గౌరవం ఇవ్వని నేతలు జగన్, చంద్రబాబువేనని అన్నారు. రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన జగన్ కావాలా, సర్వ అభివృద్ధి చేసే తాను కావాలో ప్రజలే తేల్చుకోవాలని అన్నారు. వచ్చు, మాట్లాడడం వచ్చా, అభివృద్ధి చేయడం వచ్చా. మీరు బొత్స ప్రెస్ మీట్ ఉంటే బొత్సాని ఎవడు చూస్తాడు? బొత్స కుటుంబమే చూడరు. ఆ ఫ్యామిలీ అంతా నా ఫాలోవర్సే. మొన్న అన్నాడు కదా కేటీఆర్, హిమాన్సు డాడీ లైట్లు వేయండి, అందరూ మనకే. ప్రేమించండి, పెళ్లి చేసుకోండి, తల్లిదండ్రులు సన్మానించండి. మీ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోకపోతే మా దగ్గరికి రండి, నేను ఒప్పిస్తా. కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రేమించండి, పెళ్లి చేసుకోండి, తల్లిదండ్రులకి సన్మానం ఇవ్వండి, ఒప్పించండి. ఒప్పుకోకపోతే నేను ఒప్పిస్తా. ఇది వ్యాలంటైన్స్ డే నా మెసేజ్. చలో, అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి మోడల్, నేను 8 ఫీల్డ్లో మోడల్ కదా. ఈరోజు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బొచ్చగాడేదో వాగుతుంటాడు. మరి ఏంటిది ఇప్పుడు చేసింది? ఎటోడివయ్యా బాబు, ఏది నీదేది మీడియా? చక్కగా మెసేజ్ ఇస్తుంటే వ్యాలంటైన్స్ లవర్స్కి ఇంక స్టార్ట్ చేయలేదంట. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దాం. 4,883 కోట్లు విలువైన పలు ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం జగన్. అనంతపురం జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం, పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలు. నెల్లూరు టిట్కో గృహాల ప్రారంభోత్సవాల్లో లబ్ధిదారుల ఆందోళన. 4 ఏళ్లుగా వేచి చూస్తున్న తమకు ఇప్పటికీ ఇల్లు అందకపోవడంతో ఆగ్రహించి
జగనన్న పట్టాను చించేసిన ఓ వ్యక్తి. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానిపైన ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. ఉమ్మడి రాజధాని వైసీపీ విధానం కాదని స్పష్టీకరణ. ఇవే బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.